तत्व आसुचंदी देवता मान शिवजी जो जीव तत्व आसुचंदी ब्रह्मा जी जीव तत्व आसुचंदी देवता मान कौन ताकटू शिव ब्रह्मा अधिका सेमान परा मृत्युवरण करुछंदी केतेबेले मृत्युवरण करुछंदी हां प्रलय समय जितले समस्ते समस्त नुह समस्त थिबे से ब्रह्मा करिवे एटा केतेबेले समय जेतेबेले मनु कर परिवर्तन हुए सेतिबेले जेतेबेले मनु कर परिवर्तन होबो सेतेबेले ये देवता माने मृत्युवरण करिवे तेणु कहगला काली गोटे जे निमिराजंकर यज्ञशाला रे ए देवता ये किए से ना अंतरिक्ष कहउछंती जे कोन ना ईश्वर तेज अंतराल तातहु जन्मिला काल ईश्वर तेज अंतराल तातहु जन्मिला काल काल शरीर आत्मा जात तेबे एठी काल कोटा अर्थात अंतराल कहले कौन बुझिबो मोर दृष्टिर अंतराल सी अछि पछर रे बा दृष्टि र परिसीमा बाहरे तेणु भगवानकर कोन ईश्वर तेज अंतराल अंतराल रु अर्थात जोठी शेष होईची बा तार तेज जोठी अटकी तार आपण कौन कहले माताजी आढ़ुआल रे काल शक्ति जन्म है तातहु जन्मिला काल तातहु जन्मिला काल काल शरीर आत्मा जात से नोहे विष्णु मायाग्रस्त काल शरीर आत्मा जात हला किंतु से मायाग्रस्त नुहे कहीं की मायाग्रस्त नुहे आत्मा हला भगवान कर चिन्मयी कणिका किरणर कण आमी हरिदास ठाकुर कहते महाप्रभु को जे चिन्मय भास्कर तुम्हें किरणर कणिका आमी अर्थात आत्मार स्वरूप है कणिका कणिका जोटा कि केशाग्र शतभाग से शतधा कल्पित किंतु ये जेतेबेले स्वतंत्र भावे अछि सेतेबेले से विष्णु माया रे प्रभावित हुएनी किंतु से प्रभावित हला केमिति प्रभावित हला ना जे तार दरकार से सुख दरकार आनंद दरकार भगवान को जो ब्रह्म तेज आनंदमय स्वतः ज्ञानमय तेणु से सदा बेले तार परम स्थिति बा उत्पत्ति स्थल जोठी उत्पत्ति हिची ता प्रति आकर्षित हो जलधारा जलटा कोठो उत्पत्ति हला जलटा कोठो आसीची समुद्र रु आसिला समुद्र रु बाष्प आकार रे मेघ हला मेघ होगी पहाड़ पर्वत रे बरसिला बरसिकी पुणी जलधारा रूपे से कोठी की धाउची समुद्र समुद्र को धाउची ये आत्मा से भलिया ये कणिका सी तार मूल उत्स जो भगवान प्रति सी सर्वदा से आड़े जीव जमिति आसीची सी सदा बेले भगवान का आड़ को धाइम कहीं ना संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन आम सबुदिन यहाँ गाबुचे जे आत्मार काम हला सुख तेणु सी जो उत्पत्ति होती से जावाक धाउची जमी जलटा जलधाराटा समुद्र आड़ को धाउची समुद्र पर आउ कड़े जीवार ना ठीक से भली ये भगवान आड़ को किए आत्मा धाउची ये गला बेले जितेबाला सी इच्छा करुच्ची बेले कौन ना गोटे अटकई दौची ताकू सी कहूँ माया सी कहूँ नाई 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 तू ये मो आड़ को हारी ये सुख अच्छी सी गोटे कौन करुच्ची ये जो मन बुद्धि अहंकार रूपक गोटे जीव जीव सृष्टि कर मन बुद्धि अहंकार रूपक गोटे सुख शरीर सृष्टि कर हारी ये सुख अच्छी ये मन बुद्धि अहंकार भितर को आइले तू सुख पाइबू
ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି ଜଳ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି, ବର୍ଷାଟା ସେ ଜଳଧାରାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେକ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାଟିରେ ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ମାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ମାୟାକୁ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ମାୟା ଏଭଳି ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇଗଲା। ନେଇକି କଣ କଲା? ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଲା। ଜଳଟା ଯେମିତି ଆମର ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଛି ମାଟି ଭିତରେ, ନା ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଧାଉଁଛି ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପରେ? ସିଏ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା, ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ସେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ଜୀବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମ ମନ ଅଛି, ପରମ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ପରମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟାରେ ସେ ଭାବନା କରିପାରିବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଅଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମିତି ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଥି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରମ ଜୀବ। ଅର୍ଥାତ ସବୁ ଉପାଦାନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଜୀବ ଯାହା ଚାହୁଛି, ଜୀବ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବା ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହଉ, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, କର୍ମ କରିବାର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଏଟା କରିବି କରିବିନି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଅନ୍ତରରେ ଥାଇକି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନେ କୁଆଡୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବଗଣକୁ ଏବଂ ଜୀବଗଣକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଆଉ ସମାନ ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ଏ ଯୋଉ ପରମ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ପରମ ଜୀବ, ଇଏ ସମାନ ସ୍ତରର ଭାବିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। କାଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ମୌଲବୀ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଇନସାନ। ଇନସାନ କଣ ଭଗବାନ ହେଇପାରେ? ଏ କଥା ସେ ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୃଗ ମାରିକି ସର ଅଗରେ ସବୁ ବିଷ ସବୁ ଲେପନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ମୃଗ ମାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଗଲା, ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବା ଇନସାନ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେମିତି କେମିତି କଦର୍ଥ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦିଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ମାନବିକ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଅତି ମାନବିକ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ମାନବିକ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଉଥିଲେ, କାଠୁ ଛଡେଇକି ଖାଉଥିଲେ, କାହା କାନ୍ଧରେ ଚନ୍sh ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଚନ୍sh କରିକି ନଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଇତସ୍ତତ ଭାବି ପାରିଲେନି ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତିଆ କାମ କରନ୍ତି, ଏତେ ସାଧାରଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅତି ସାଧାରଣ କାମ କରନ୍ତି, ଅତି ଅସାଧାରଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରିପାରନ୍ତି। କୋଉଟା ନ କରିପାରିବେ? ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କାମଟା ଭଗବାନ ନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଅତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିପାରିବେ, ଅତି ମାନବୀୟ ଅତି ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିପାରିବେ, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୀଳା କରିବେ, ଅତି ଅସାଧାରଣ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯମ ଘରୁ ଯାଇକି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଯମପୁରରୁ ଯାଇକି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ମଣିଷ କିଏ ଯାଇକି ଆଣିବ? ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଗଲେ, କୋଉ ମଣିଷ ଆଣି କରିପାରିବ? ବରୁଣପୁରରୁ ନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, କୋଉ ମଣିଷ କରିପାରିବ? କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ
ଯୋଉଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ଉଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲେ ତା ଉପରେ ସେ କାଳିଆକୁ ଯାଇକି ସେଠିକି ଲମ୍ପ ମାରିକି ବିଷ ଜଳକୁ ଅମୃତ କରିଦେଲେ। କୋଉ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ ପାହାଡ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକି ଧରିଲେ 7 ଦିନ କାଳ, କୋଉ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ବନାଗ୍ନି ଦାବାଗ୍ନି ପିଇ ଦେଲେ, କୋଉ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ଆହୁରି ଅନେକ ଲୀଳା, ଆହୁରି ଯାଦବ ମାନେ କେଡେ କେଡେ ବୀର ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ କେତେ କେଡେ କେଡେ ବୀର ଥିଲେ। ରାଜା ନୃଗ କକଳସ ରୂପ ଦେଇକି ପଡିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୂଅରେ। ଏମାନେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭିଡିଲେ ତାକୁ ଟେକି ପାରିଲେନି। ଯେତେ ଯାଦବ ଯୋଦ୍ଧା ଶାମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଗର, କେହି ତାଙ୍କୁ ଭିଡିକି କାଢି ପାରିଲେନି ସେ ଭିତରୁ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ କୁଟାଟେ ଟେକିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣିଲେ ହେରି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ନୃଗ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗାଈକି 2 ଥର ଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ କକଳସ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅତି ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଅତି ସାଧାରଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସାଧାରଣ କାମ କରିବାରୁ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଇଏ କଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ, କଣ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ ଜୀବ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କଠି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅଛି, ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟପି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଟପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ପୌରୁଷ ନାମକ ଏକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକ୍ୟତେ ବେଦାର୍ଥୋ ଅନେନ। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାବତ ୟେଷ ସମ୍ପ୍ରଦୋ अस्मच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपं सम्पद्यस्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। स उत्तम पुरुष कौन? परमात्मा शरीर मध्यरु बाहरी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्रवेश करती। परमात्मा शरीर मध्यरु बाहरी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्रवेश करती। तत्परे तांकर दिव्य स्वरूप से अवस्थान करती। से परमात्मा को परम पुरुष कहा जाए। यार अर्थ से परम पुरुष तांकर दिव्य ज्योति को प्रदर्शन करुछंती, विकिरण करुछंती। ताहार अंतिम ज्योतिर्मय प्रकाश अटे। से परम पुरुषंकर मध्य हृदय स्थित एक परमात्मा रूप अछि। देखंतु से परम पुरुषंकर मध्य हृदय स्थित एक परमात्मा रूप अछि। से सत्यासत्य ओ पराशरंकर पुत्र रूपे आविर्भूत होई व्यासदेव रूपरे वैदिक ज्ञान को परिस्फुट करछंती। से परम पुरुषंकर मध्य हृदय स्थित एक परमात्मा रूप अछि। हृदय स्थित एक परमात्मा रूप। परमात्मा एठी देखंतु हृदय स्थित रे आ गोटे कोन किछि रहिला कि ना तांकर परमात्मा रूप अछि। अर्थात बाहरे मनकर भगवान को रूपटा, बाहर रूपटा कौन ना स्थूलमय, आमे देखि पारुछे। किंतु परमात्मा रूप को जोटा कि ज्योतिर्मय रूप, परमात्मा रूपटा हला ज्योतिर्मय रूप। हरे कृष्ण। भगवान जेतेबेले अवतार ग्रहण करंती, से अवतार देखिबा को केभली कौन मनोहारिणी माता जी प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जेतेबेले जो रूप रे आसंती ना, जेतेबेले आविर्भाव होती विभिन्न रूप नहीं के आसंती। नृसिंह रूप हले प्रश्नटा को देखंतु, भगवान जो को रूप रे आसंती प्रश्न हला, आपण कहबे गोटे स्थूल रूप रे आसंती। आज्ञा भगवान से शुकर रूप हो बा कच्छप रूप हो बा नरसिंह रूप, जो रूप गोटे स्थूल रूप होउछंती। आज्ञा तेणु स्थूल रूप रे एठी कहा जाए
ଯେ ଯେମିତି ଜଳଟାର ତିନିଟା ରୂପ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରୂପ ବା ତରଳ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସଲିଡ ବା ପୁରା କଠିନ ରୂପ। ଏକ ଆଜ୍ଞା। ଜଳ ରୂପ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ କୋଉମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ, ଓಂ ଶାନ୍ତି ବାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଜ୍ୟୋତି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ହଁ, ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏସବୁ ଅଲଗା କଥା। ଏସବୁ ଅଲଗା କଥା। ଜ୍ୟୋତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଜ୍ୟୋତି କଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ? ହଁ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ଇଏ ଅଲଗା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସ୍ଥାପନ କରିହବ କି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ? ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା କି? ଯୋଉଟା ଆମର ଶାନ୍ତି ରସ, ଦାସ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଏଇଭଳି ରସରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବାଯୁକ୍ତ ସେବା କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଗୋଟେ ସାକାର ରୂପ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ସାକାର ରୂପ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ସେଇ ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ, ସେଇ ଭଗବାନ ରୂପ ସାକାର ରୂପ। ତେଣୁ ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତି ତତ୍ତ୍ୱം ଯଜ୍ଜ୍ଞାନ ଅଦ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ୍ତି ଶବ୍ଦତି। ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଜ୍ୟୋତି ରୂପଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳର ମଧ୍ୟ ରୂପ, ଯେମିତି ଜଳଟା ତରଳ, ଏ ଜ୍ୟୋତି ରୂପଟା ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଲିଡ ସାକାର ରୂପ ଅଛି, ମୌଳିକ ରୂପ ଅଛି। ସେଇ ରୂପଟା ଆସିଲେ କଣ କରୁନି ନା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛେ। ଶାନ୍ତ ରସ, ଦାସ୍ୟ ରସ, ତାପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ସଖ୍ୟ ରସ। ଏକ ଶାନ୍ତ ରସ, ଦୁଇରେ ଦାସ୍ୟ ରସ, ତିନିରେ ସଖ୍ୟ, ଚାରିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ପାଞ୍ଚରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଏଇ ରସରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛେ। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବାନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ରସରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବାନି, କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଟେ ରସ ନାହିଁ। ବାମ୍ଫଟା ଯାଉଛି, ବାମ୍ଫଟାକୁ ଆମେ ଶୋଷ ହଉଛି, ବାମ୍ଫଟାକୁ ପିଇଦବା କି? ପିଇଦବା? ଶୋଷ ନା। ବାମ୍ଫର କାମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମହୁଲି ସବୁ ସିଝଉଛନ୍ତି, ସେ ମହୁଲିଟା ବାମ୍ଫ ସିଝି ବାମ୍ଫ ହେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପୁଣି ଜଳ ହେଇକି ରହିଲେ, ଜଳ ରୂପ ନେଇକି ରହିଲେ, ସେଗୁଡାକ ମହୁଲି କରିକି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଆ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରକାଶ। କାରଣ ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ, ଅଛନ୍ତି ନା। କିଏ? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ? ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ପାଠ କରନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ 12। ଆଜ୍ଞା। ମହାରାଣୀ ମାତାଜୀ ବହି ନାହିଁ କି ପାଖରେ? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶ୍ଲୋକ 12। ଯଦାଦିତ୍ୟ ଗତଂ ତେଜ ଜଗଦ୍ଭାସୟତେ ଅଖିଳଂ ଯଚନ୍ଦ୍ରମସି ଯଚାଗ୍ନୌ ତତେଜୋ ବିଦ୍ଧି ମାମକମ୍
ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଛି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନିର ତେଜ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଅଛି। ହଁ। ତେବେ ଏ ସବୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ତାହା ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉଠୁ ସବୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି ସେ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଗଲା ଯଦୈତଂ ବ୍ରହ୍ମ ପନିଷାଦି ତଦପ୍ୟସ ତନୁଭା ତଦ୍ ଅପି ଅସ୍ୟ ତନୁଭା। କାର? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଏକ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡ। ନା ନା ନା, ଇଏ ତାର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଇ ବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି, ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା ଜଳୁଛି? ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ବଲ୍ଟା ଜଳୁନି, ବଲ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତା ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାର ନେଳି କୋଟିଂ ଦେଇଦେଲେ ନେଳିଆ ଆଲୁଅ ବାହାରିବ, ଧଳା କୋଟିଂ ଦେଲେ ଧଳା ଆଲୁଅ ବାହାରିବ, ଧଳା ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଲା ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ଏକ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ଅଛି। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ ରୂପ ବା ସାକାର ରୂପ, ସାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ଉପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଯେ ଯାହା କୁହାଗଲା, ଏହା ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବା ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଏମିତି ଭାବିବେନି। ତାଙ୍କର ରୂପଟା ବାହାରକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରୁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟବତୀ, ଏଟା ହବ ସତ୍ୟବତୀ ଓ ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ତିନିଟା ରୂପ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା? ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହବ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯସ୍ୟା ସାଂସାଂସଃ ପରାତ୍ମା ଖିଳାନାଂ। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଯସ୍ୟା ସାଂସାଂସଃ ପରାତ୍ମା ଅଖିଳାନାଂ, ଇଏ ଅଖିଳ ଜଗତର ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସେଇ କୃଷ୍ଣ यस्या सांसांसः परत्म खिलानम पृष्ठा विष्णुभ्राति दुग्धाभिसायी क्षणुर्भर्ता जत्कलासोऽपि अनन्तं तं श्री नित्यानंद रामं शरणं प्रपद्ये।
एठी कहगला जे जहांकर अंशर अंशर अंश परमात्मा, जहांकर अंशर अंशर अंश, जहांकर अंश किए प्रथमे प्रथम अंश कौन? प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु महाविष्णु, तांकर अंश गर्भोदक साई विष्णु तांकर अंश क्षीरोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु हेले परमात्मा हेले। आज्ञा तेणु एठी कहला नारायण नाभिनाल मध्य तो धरणी, धरणीर मध्य सप्त समुद्र जे गणी, ताहा क्षीरोदक मध्य श्वेत दीप नाम, पालयित विष्णु तार से निज धाम, सकल जीवेर तो हो हय अंतर्यामी, जगत पालक तिहो जगतर स्वामी, जुग मनंतरे धरी नाना अवतार, जे धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। तेणु जुग मनंतरे धरी नाना अवतार, धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। देवगण ना पाय जाहार दर्शन, क्षीरोदक मध्य तार जाई करे न स्तवन, क्षीरोदक तीरे जाई करे न स्तवन। क्षीरोदक मध्य को से माने देवता माने प्रवेश करि परिबे नाही। एठी कहला सप्त समुद्र सब अछि एठी। हां तेणु सेही विष्णु हयाजार अंशासेर अंश, सेही प्रभु नित्यानंद सर्ववतंश, तबे अवतरी करे जगत पालन, अनंत वैभव तार नाही को गणन। समस्त को पालन करछंती भगवान, केमिति पालन करछंती मध्य आमे आलोचना कले। ये सब तात्विक आलोचना, एथर तथ्यगत आलोचना होनी, सब तात्विक आलोचना होछि। सेही विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहाँ अछि महिषी रे हेन नाही जानी, सहस्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्यजनी मणिगण करे झलमल। तेणु जो शेष देव से मध्य यही परमात्मांकर अन्य एक रूप अटंती। से मध्य जगत को ज्ञान प्रदान करुछंती कोन? शेष देव रूप रे सेई तो अनंत हय शेष भक्त अवतार, शेष सेई तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर से ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने यार, सहस्र वदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नाही पान, सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासी प्रेम सुखे, छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, सेई तो अनंत जार कही एक कोला, हेन प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करी, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे, ये सर्व प्रमाणे जानी नित्यानंद सीमा, ताहाते अनंत करी की तार महिमा। तेणु जहा किछि ये जगत रे आमर सब किछि होछन्ति कि से परमात्मा क्षीराब्धि साई विष्णु, समस्ते मायावादी हंतु बा जी हंतु से क्षीराब्धि साई विष्णु बा नारायण को समस्ते मानिबे। तेणु आमर भागवत में कहगला नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा। पुणी कपिलदेव भगवान कहते वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, ना एटा द्वितीय अध्याय भागवत द्वितीय अध्याय अच्छी। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा जोगा वासुदेव परा गृहा, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। ये सब किछि भगवान वासुदेव बा नारायण से जिनसटा मध्य तृतीय स्कंधर वर्णना अछि। तेणु एभଳି भावरे भगवान परमात्मा जे कि आमे माने आम आडू जो भाबु कि सब ये करूने कि अनुमान करूचे, ये सब भूल। आमे शास्त्र अनुसार अनुमान करवा। आमे आम भावे काली से कहला भलिया मौलवी ए इंसान से कौन भगवान आम भलिया से आम मायावादी कर्मी माने कहे आए आमे भगवान को रूपटा तैयारी करछे ना, तांकर चतुर्भुज सहस्रभुज आमे एरा सब ना 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 ना, ए सब शास्त्र अनुसार ही ए सब वेद रे वर्णना हैची, सेई अनुसार ही सेई ज्ञान प्राप्त है कि आमे भगवान कर सेई रूप को अर्चा विग्रह को सेवा करछे। से अर्चा विग्रह को सेवा करिवार अर्थ आमे अर्चा विग्रह के माध्यम रे भगवान को
भगवान को सहित संबंध स्थापन करि परिबा भगवान को सहित कौन करबा मंद स्थापन करिया संबंध स्थापन करि परिबा हला आमे घरे भल जिनस होइची तांको टिके दे देबा थई देबा तांको पाखरे आ बाकी सब जगह आमे खाइ देबा कोन हरमणि माता जी आज्ञा तांको टिके समर्पण दे आमे सब जगह खाइ देबा आज्ञा टिके समर्पण कर देइकिरी सब खाइबा आमे सब जगह भूल काम सेटा टिके समर्पण करी आमे सब खाइ देबा ताकू सब जगह देई कि आमे टिके खाइबा ओ सब जाक रखी दवा सब जगह तांको दे देबा आमे टिके खाइबा जो दिन ए बुद्धि आसीबो से दिन आमे ठीक बाटू आसिले बोली बुझिबे जो दिन हे बुद्धि आसीनी आमे तांको टिके देई कि आमे खाइ दउचे आमे हेले उपहृत हमको कहा जाए कौन चोर बोली कहा जीव प्रभु जी भगवान को खाइबे कि आमे ही तो खाइबा भगवान ताको खाला आहुरी भूल एटा हाँ? कौन मनोहरणी माताजी कौन कहले कहंतु तो भगवान कौन खाउछंती आमे तो सब खाइबा आमे खाउछे ना ताको भगवान आग्रहण करूछंती ए ना भगवान महाप्रभु खाउथले भगवान खाउछंती महाप्रभु खाउथिले जाय कि हमर सची माता ये रे आमे दृष्टि हमर दृष्टि नाही आमे जानि पारु नाही भक्ति राज्य को एंटा कथा सबरी जैसे आमे खिलाते नहीं माने सबरी भलिया आमे तांको खोउने सेति पई से खाउनांती हम हातरू जे सबरी भलिया खुआइबो से खाइबे हाँ सबरी भलिया जे खुआइबो भाव रे जे युक्त करे कि खुआइबो भगवान खाइबे ओइठा ए सब जिंस जन से विचार कलानी से भाव रे कोन करूची विचार कलानी एटा उच्चिष्ट हो गला कि कोन ए सब विचार कलानी भाव रे अर्थात ता हृदयटा भावमय चिन्मयमय हो जाइथिला तेणु ताठू भगवान ग्रहण कले आमठू भी ग्रहण करिवे हाँ से किए से मथुरार से जो जिनस ता ना कोन ना से नाडा पर घरे काम करूथिला दांत गाठरे जाऊ घसी दबो दांत घसुथबो जाऊटा हेतरटा आर पटे घोटी दउथबो तार किछि नाही तो कोरमा बाई हाँ घोटी देकी जाऊ हे गला थोई देकी खाइबनी थोई देकी पुरे तू खाइ देथु आ मो पे थोई देथु एबे भी प्रभु जी सब घरे घरे एमती होउची जे अति भाव रे हमर जणे माताजी से एबे दिने कहउतले से छेना रखिथिले कहले एटा मु जगन्नाथ तांको घरे भोग लगेबी कहि कि तापरे सेठू आ भोग लगे से तांको पुओ कहिला खाई देबी से कहले आ भोग लगेलेनी कहले हो जा खाइबू देखिला आलकू से भोग लगे ना तांको पुओ कहिला खाइदेबी तो से कहले हाँ जा खाइदेबू सेठी घोड़ा ହେଇଛି देखिला आलकू आ नाही ता भीतर से छेना कहउतले माने पुओ खाइବାକୁ गला नथिला पुओ खाइବାକୁ गला ଆଉ नथिला ना तो नाही हाँ आपण भाबे कि आउ के खाइ देला कोन आपण मन मन भाबिबो आ कोन आउ के खाइ देला बोली ना 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 मन आउ के माने आमे भाबिबा से को आकार राशि के खाइचंदी बोली एया आमे आगुरु के खाइ दैछि सेटा हठात आसीबो किंतु एबे आमे भाबिबा सब भूल आमे जति अलगा किछि भाबिले हमर माने पूर्ण होछि सेटा किंतु भगवान खाइ बोली हम काहे भाबि परबेन सेई स्तर पर्यंत आमे जाई पारुना आपण कहबे जे भगवान कोन खाउछंती कि प्रभु जी सेई स्तर पर्यंत आमे जाई पारुनु बोली एई प्रकार भावना होछि नहीं 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 माताजी एई आमे जाइने हमठु भगवान ग्रहण करनांती किंतु ता बोली भगवान को खाउ नांती भगवान पाउचंदी प्रसाद पाउनांती आमे दउछु जोटा अर्पण करछु जो हेला जे अपानी पाद जवन ग्रहंती तांकर पाद पानी नथले मध्ये से चली पारुछंती तांकर चक्षु नथले मध्ये से देखि पारुछंती तांकर कर्ण नथले मध्ये से सुनि पारुछंती अंगानि जसे सकल इंद्रिय वृद्धिमंती पसंदी बंदी कळंती चिरन जगंती सब दिन पाठ करूजे पुणी कहबा भगवान कोन खाउछंती कि कोन राशेश्वरी माताजी भगवान खाउछंती ना
ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭଡାଟା ଭୋଗ କରାହଉଛି ମାନେ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଭୋଗ ପରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ଅଭଡାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ବାସନା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠାରୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଯେ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସ୍ନା, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ଅଲଗା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ନା। ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିତାଇ ଗୌର ରୂପ ଅତି ବଦାନ୍ୟ ରୂପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆପଣ କୃପା କରି ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବଡ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗା ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ କାହିଁ ସରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭଲ କି ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଝଡିଗଲେଣି ଆଉ, ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଘର ଦିଅ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାମପୁଅ ଭାଇ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 8 ଦିନ ହେଇଯିବ, ତମେ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଟା ରଖ, ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ସେ ପୂଜାରୀ କଣ ବୁଝିଲା, ସବୁ କାନ୍ଧିକ ଯାକ ଏକାଥରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲା। ବୁଝିଲ କି? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟିକି ଆସିଲେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋପାଳଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଛି। ଏବେ କଥା ତ ଗୋପାଳଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଛି। କି ଭାଇନା ନନା ଗୋପାଳଙ୍କର କଣ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲା, କଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କଣ କଲ କି? ବେଶୀ କଦଳୀ ଖୁଆଇଦେଲେ ନା? ହଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ସବୁ ଜାଗା କାନ୍ଧିକ ଯାକ ଖୁଆଇଦେଲି, ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥରେ କେମିତି ଆଗେଇବା? ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ସେବା କଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ କେମିତି ମୋଟା ଅଛନ୍ତି, ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାସ୍ ଜଣା ବାସ୍ ପଡିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ